غازی چوک علاقے میں افسوسناک واقعہ، صفائی میں مین ہول میں اترنے والے دو اہلکار جاں بحق، مین ہول میں زہریلی گیس دونوں کی موت کی وجہ بنی۔ دونوں بھائیوں کی شناخت منصور اور ہنی کے نام سے ہوئی۔ ٹرین حادثے میں 30 افراد جاں بحق، 64 زخمی ہوئے۔ ہزارہ ایکسپریس حادثے کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم کو ارسال۔ رپورٹ کے مطابق حادثے میں 19 بوگیوں میں سے 11 پٹری سے اتر گئیں۔ مہنگائی نے شہریوں کا پیچھا نہ چھوڑا، برائلر 2 روپے مہنگا ہو کر 572 روپے کلو ہو گیا۔ انڈوں کی قیمت میں 1 روپے اضافہ، 283 روپے فی درجن میں دستیاب۔ پیٹی کا ریٹ 8,340 روپے مقرر۔ خود ساختہ مہنگائی کا جن سبزی منڈیوں میں دندنانے لگا، منافع خوروں نے ریٹ لسٹیں غائب کر دیں، پھل اور سبزیاں مہنگے داموں فروخت کرنے لگے، پرائز کنٹرول کمیٹیاں خاموش تماشائی بن گئیں، عوام پریشان۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر کی اڑان تھم گئی، انٹر بینک میں ڈالر 22 پیسے سستا ہو گیا، انٹر بینک میں ڈالر 286 روپے 75 پیسے پہ آ گیا۔ گورنر پنجاب سے چینی قونصل جنرل کے وفد کے ہمراہ ملاقات، عوامی جمہوریہ چین کے قومی دن پر مدعو کیا۔ محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ سی پیک پاک چائنا مضبوط تعلقات کا مظہر ہے، چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ سینیٹر اعجاز احمد چودھری اور عمر سرفراز سیما کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع، اے ٹی سی کا 21 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج ابھر گل خان نے سماعت کی۔ ایف آئی افسران کی بغیر یونیفارم عدالتوں میں پیشی، اسپیشل جج سینٹرل بخت فخر بہزاد کا نوٹس ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور کو مراستہ بھجوا دیا، افسران کے یونیفارم سے استثناء سے متعلق نوٹیفیکیشن طلب کر لیا۔ او آئی پی میں خلاف ضابطہ غیر قانونی ترقیاں دینے کا انکشاف، ڈیپوٹیشن پر تعینات ڈائریکٹر جنرل فائنانس کو انچارج ڈی پی سے بنانے کا فیصلہ۔ نوازے جانے والوں میں ایسے افسران بھی شامل ہیں جن پر کرپشن کے الزامات ہیں۔ موٹر سائیکل چور گینگز کے خلاف اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف ان ایکشن، رواں سال 81 کروڑ 73 لاکھ روپے سے زائد کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں برآمد کی گئیں، ملزمان سے بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد ہوئیں۔ بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، رواں سال 2,32,000 سے زائد ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کی گئی، لرنر پرمٹ رکھنے والے 4 لاکھ سے زائد شہریوں کو وارننگ دی گئی، سی ٹی او کا کارروائیاں تیز کرنے کا حکم۔ سی ٹی او مستنصر فیروز کا پولیس خدمت مرکز لبرٹی کا دورہ، سہولیات سمیت سائن ٹیسٹ، روڈ ٹیسٹ اور سرویلنس اینڈ مانیٹرنگ ٹیسٹ کا جائزہ لیا۔ شہریوں کی سہولیات کے لیے سینٹر میں مزید 24 نئے کاؤنٹرز بنا دیے گئے۔ شہر میں سورج و بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا، کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی آج شہر میں بارش کی بھی پیشگوئی۔ دریائے راوی میں سیلاب کا خطرہ ٹل گیا، شاہدرہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں کمی آ گئی، ڈی جی پی ڈی کی دریاؤں کے اعتراف دفعہ 144 کا نفاذ یقینی بنانے کی ہدایت، متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ سی ای او مغل پورہ میں 3 مختلف کیٹیگریز میں کلاسز کا آغاز، اسٹریٹجک مینجمنٹ، کمیونیکیشن سکلز، موٹیویشنل ڈیٹا انالیسس میں بھی مہارت سکھائی جائے گی۔ سیکرٹری صنعت نے آئی ٹی کلاسز، بیوٹیشین، کوکنگ کلاسز کا بھی دورہ کیا۔ محبت امن ہے اور امن کا ہے نام پاکستان، یوم آزادی میں چند روز باقی، تیاریاں زور و شور سے جاری، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، جھنڈے، جھنڈیوں، بیجز اور دیگر سجاوٹی اشیاء کی بھرمار۔
खरीदारों को जोश व खरोश भी। महकमा सियाहत के ज़रिए एहतमाम मैंगो फेस्ट मेले का दूसरा रोज़। फेस्टिवल में 400 आमों की बहार छा गई। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। ख्वातीन ने इस तरह की तक़रीबात को खुशाइन करार दे दिया। अस्सलामुअलैकुम, लाहौरन के साथ मैं हूँ सानिया इसहाक और मैं हूँ लियरबाज। हेडलाइंस आपने जाने। यहाँ पर आपको बताएं कि शमशान बुखारी के सानह 9 मई से मुतालिक हौलनाक इंकशाफात सामने आए हैं। साबिक वज़ीर शमशान बुखारी की ऑडियो सामने आ गई। शमशान बुखारी ने ऑडियो में सानह 9 मई की प्लानिंग के बारे में बताया है। तो यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं। शमशान बुखारी के सानह 9 मई से मुतालिक हौलनाक इंकशाफात। साबिक वज़ीर शमशान बुखारी की ऑडियो सामने आ गई। शमशान बुखारी ने ऑडियो में सानह 9 मई की प्लानिंग के बारे में बता दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ऑडियो लीक हुई है। शमशान बुखारी के सानह 9 मई से मुतालिक हौलनाक इंकशाफात। जी हाँ, आपको बताएं कि सानह 9 मई जो कि मुल्क की तारीख में एक सियासी दिन के तौर पर जाना जाता है, अब उसके जो ताने बाने हैं वो एक सियासी जमात से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साबिक वज़ीर शमशान बुखारी की ऑडियो भी सामने आ चुकी है। शमशान बुखारी ने ऑडियो में सानह 9 मई की प्लानिंग के बारे में बताया है। इससे पहले जो उस सियासी जमात के जो कुछ दीगर पुराने रहनुमा थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इसकी प्लानिंग जो थी वो एक मखसूस जगह पर एक मखसूस तरीके से की गई थी। अभी जो तफसीलात हैं उसमें शमशान बुखारी की नई ऑडियो सामने आई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। मोहसिन बिलाल ने हमें ज्वाइन किया इस पर। मोहसिन, क्या गुफ्तगू की गई है इस ऑडियो में और क्या ताने बाने मिलते दिखाई दे रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल, शमशान बुखारी साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं और सानह 9 मई के हवाले से उनकी ऑडियो सामने आई है जिसमें ये वो इंकशाफ कर रहे हैं कि शुक्र है कि वो उस दिन उकारा में थे और वहाँ लिबर्टी चौक में नहीं गए। उनका ये भी कहना था कि उनका ताल्लुक़ यास्मीन राशिद से अच्छा है जिसकी वजह से वो बच के। ताहम उन्होंने कोर कमेटी के हवाले से अपनी गुफ्तगू में इंतहाई अहम इंकशाफ किया कि शहरियार अफरीदी, कासम सूरी और ख़ास तौर पर मुराद रास की जानिब से ये प्लान बनाया गया था कि जो ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी होती है तो हमने प्रोटेस्ट करना है और प्रोटेस्ट की नोयत क्या होगी। और इन 3 रहनुमाओं की खास तौर पर ये राय थी कि जो प्रोटेस्ट है वो फौज के खिलाफ ही होना चाहिए। इसके अलावा वो इस ऑडियो में ये भी इंकशाफ कर रहे हैं कि जिस रोज़ 9 मई हुआ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, तो उस रोज़ जब लिबर्टी में सब लोग इकट्ठे हुए तो फिर वहाँ से ये कहा गया कि चलें कोर कमांडर हाउस की जानिब चलें। ताहम साबिक वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने मना किया क्योंकि वो बहुत ज़ीरक हैं, वो बहुत सियाने हैं और जो ही ये प्रोटेस्टर्स कोर कमांडर हाउस की जानिब बढ़ने लगे तो वो अपनी गाड़ी में बैठे और वापस आ गए। और उनका ये भी कहना था कि ये पूरी एक फसाद फैलाने की मनसूबाबंदी की गई थी कि जो ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी होती है तो उस पर क्या रद्द अमल आना चाहिए। तो बार बार वो यही नाम ले रहे थे, मुराद सईद, शहरियार अफरीदी और कासम सूरी का। ताहम इस हवाले से उन्होंने शफकत महमूद की बात करते हुए तारीफ की कि वो सियाने थे और अपनी गाड़ी में बैठ के वापस आ गए, जबकि अपने हवाले से उनका ये कहना था कि उनकी इस हवाले से बचत हो गई क्योंकि उनका जो ताल्लुक है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से अच्छा था और यास्मीन राशिद के साथ कुछ बंदों का अच्छा ताल्लुक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उस दिन मेरी तबीयत जो है वो ख़राब थी और मैं उकारा में था।